समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरेतीय प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनावि। प्रिय माने एबे पर्यंत आमने बाइबल रो 600 पुस्तक मध्यरु गोटे गोटे पुस्तकर परिचय आमने शिखुचे। पुरातन नियम रे 39 पुस्तक थिले। से 39 पुस्तक मध्यरु 5 गोटी व्यवस्था पुस्तकर परिचय आमने शिखिलु। 12 गोटी चरित्र पुस्तकर परिचय आमने शिखिले। तापर थिबा 5 गोटी पद्य पुस्तकर परिचय मध्य आमने शिखिलु। तापर 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक अछि। सेति मध्यरु आउ गोटे पुस्तक जेसाया पुस्तकर परिचय आमने शिखिछे। आज आमने जिरिमिया पुस्तकर परिचय आमने शिखिबा। आ क्रम आमने सीरियल अनुसार देखले 24 नंबर पुस्तक होइतिबा जिरिमिया पुस्तकर परिचय आमने शिखिबा। प्रिय माने पूर्वरु आमने गोटे विषय आलोचना करथिलु। ता कोन कहले 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक अछि। मात्र ए 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक को 16 जन भविष्य वक्ता लेखि छथि। 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक अछि हेले 16 जन भविष्य वक्ता लेखिले 17 पुस्तक को। कारण आउ दुईटी पुस्तकर लेखक जणे सेति पई 17 पुस्तक को 16 जन भविष्य वक्ता लेखिले। जिरिमिया पुस्तक आज हमें जहा कि शिखिबा। आउ जिरिमिया को विलाप पुस्तक आसंता दिन मानकर माने शिखिबा जाउथबा। जिरिमिया विलाप पुस्तक ए दुईटी पुस्तकर लेखक होचंती जणे जिरिमिया भविष्य वक्ता। सेति पई 17 गोटी भविष्य वक्ता मानक पुस्तकर 16 जन भविष्य वक्ता लेखिले। एबे माने परिचय मध्य को जीवा पूर्वरु ए जिरिमिया पुस्तक रे माने देखिले। जिरिमिया पुस्तक रे 52 गोटी अध्याय अछि। जिरिमिया पुस्तक रे 52 गोटी अध्याय अछि। ए 52 अध्याय रे प्रधान विषय कोन? एक जिरिमिया पुस्तकर मुख्य उद्देश्य कोन रहिछि ए समस्त जानिबा। सेति पूर्वे आमाने जिरिमिया पुस्तक बुझिबा को हेले एति पूर्वे आमे परिचय पुस्तकर परिचय माने शिखिला बेले गोटे विषय को माने लक्ष्य करी आसुचे। आ कोन कहले क्यों भविष्य वक्ता क्यों राजा मानक समय रे भविष्य वाक्य कहले। जने भविष्य वक्ता क्यों क्यों राजा मानक समय रे भविष्य वाक्य कहले ता जानिबार अछि। प्रथमे जने भविष्य वक्ता क्यों राजा मानक समय रे भाववाणी कहले ता जानिले से भविष्य वक्ता पुस्तक माने सहजरे बुझी पारिबा। एबे देखंतु जिसाया भविष्य वक्ता पुस्तक आमे परिचय शिखिला बेले जिसाया भविष्य वक्ता क्यों राजा मानक समय रे भविष्य वाक्य प्रचार कले कई विषय माने आलोचना करथिले। जिसाया भविष्य वक्ता उसियो जोतम आहास इजिकियो राजा पर्यंत से भविष्य वाक्य कहिथिले। माने क्यों राजा समय रे क्यों भविष्य वक्ता समय रे क्यों राजा माने थिले शासन करुथिले ता जानिले से पुस्तक बुझिबारे आमानकु सहज होई थाए। जड़े भविष्य वक्ता आउ गोटे पार्श्व राजा मानक आउ लोक मानकु ईश्वर को सपक्ष रे प्रचार करिबा व्यक्ति होचंती जड़े भविष्य वक्ता। आ ए भविष्य वक्ता मानकर आरंभ केबे कहिले राजा मानकर शासन आरंभ होबा पर ठारू भविष्य वक्ता मध्य आमानकु देखा जाउचंती। एबे देखंतु साउल प्रथम राजा साउल प्रथम भविष्य वक्ता सामुएल। एपरी प्रत्येक राजा मानक समय रे भविष्य वक्ता माने मध्य आमानकु देखा जाउचंती। माने राजा मानक शासन आरंभ हेबा पर ठारू भविष्य वक्ता मानकर भविष्यवाणी से माने मध्य प्रचार करिबा आरंभ कले। हेले आज आमे जिरिमिया पुस्तकर परिचय शिखुचे। ए जिरिमिया भविष्य वक्ता क्यों राजा मानक समय रे भाववाणी कहले तामे जानिले ए जिरिमिया पुस्तक आमाने बुझी पारिबा। जिरिमिया भविष्य वक्ता क्यों राजा मानक समय रे भाववाणी कहले से राजा माने आत्मिक रूप
ଆଉ ମୌଳିକ ରୂପେ କିପରି ଥିଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କିପରି ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଏ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଓହୋ ଜିରିମିୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଇଲେ, ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଇଲେ, ରାଜାମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଇଲେ କହି ଆମମାନେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ତା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ବେନ୍ୟାମିନୀୟ ପ୍ରଦେଶୀୟ ଅନାଥ ନିବାସୀ ଯାଜକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିଲକିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିରିମିୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆମନର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଦେଶର ରାଜା ଯୋଶିୟର ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯୋଶିୟ ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ, ଯୋଶିୟ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନରେ 13ତମ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଲେ, ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜିରିମିୟ ସେବେଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ଯୋଶିୟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷରେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯୋଶିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଏହି ଯୋଶିୟ ରାଜା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପିଥିଲେ, ଯୋଶିୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ନା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଶିୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା ରୂପିଥିଲେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଜିସାୟଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଅଶିରୀୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ, ଅଶିରୀୟମାନେ ନେଇଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଜିସାୟ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ। ଆଉ ଯୋଶିୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ଆଉ ଜିସାୟଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ପରେ ଜିରିମିୟ ଆସିଲେ। ଜିସାୟ ଥିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଅଶିରୀୟମାନେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଜିସାୟ ଚାଲିଗଲା। ଜିସାୟଙ୍କ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଲେ। ମାନେ ଜିସାୟଙ୍କୁ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ଜିସାୟଙ୍କୁ ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ କହିଲେ 100 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜିରିମିୟ ଯୋଶିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୋଶିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଏହି ଏକ ଯୋଶିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯୋଶିୟ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ ଯୋଶିୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା, ଶେଷ ଉତ୍ତମ ରାଜା ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଶିୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ, 20 ଜଣ ରାଜା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଉତ୍ତମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଶିୟ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ 19 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ସେହିପରି ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ 3 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ, ସାଉଲ, ଦାଉଦ, ସୋଲୋମନ। ମାନେ ସର୍ବମୋଟ 42 ଜଣ ରାଜା ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। 42 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ହେଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା 20 ଜଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଉତ୍ତମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଉତ୍ତମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଶିୟ। ଏହି ଯୋଶିୟଙ୍କ 13 ବର୍ଷରେ, ଏହି ଯୋଶିୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, 13 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଯୋଶିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋୟାକିମର ସମୟରେ ଯୋଶିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦ୍କିୟର ରାଜତ୍ୱର 11 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5ମ ମାସରେ ଜେରୁସାଲେମ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାନେ ଜିରିମିୟ
କେଉଁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ କହିଲେ ଯୋଶିଆ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷ ଠାରୁ ସିଦିକିଆ ରାଜାଙ୍କ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଦିକିଆ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବା ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରିମିୟ ହିଁ ଭାବବାଣୀ କହିଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଶିଆ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଦିକିଆ ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରିମିୟ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ରାଜା? ଯୋଶିଆଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ଜିଓଆହାଜ ଅଛନ୍ତି, ଜିଓଆହାଜଙ୍କ ପରେ ଜିଓୟାକିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜିଓୟାକିମ୍ ପରେ ଜିଓୟାକିନ୍ ପରେ ସିଦିକିଆ, 5 ଜଣ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଜିରିମିୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଶିଆ ରାଜା ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜିଓଆହାଜ ରାଜା ହେବେ, ମାତ୍ର ମିଶର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଜିଓୟାକିମ୍ ଆସିବେ, ଜିଓୟାକିମ୍ ରାଜା ହେବେ। ତାପରେ ଜିଓୟାକିନ୍ ଆସିବେ, ତାପରେ ସିଦିକିଆ ଆସିବେ। এই 5 ଜଣ ଯୋଶିଆଙ୍କ ଠାରୁ ସିଦିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଜିରିମିୟ ହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଜିରିମିୟ। ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜିରିମିୟ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ 5 ଜଣ ରାଜାମାନେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ କିପରି ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ କିପରି ଥିଲେ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କିପରି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ରାଜାମାନେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ କିପରି ଥିଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ କିପରି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶାସନର ଲୋକମାନେ କିପରି ଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁ। ଯୋଶିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷରେ ଗଲେ ଯୋଶିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯୋଶିଆ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ଶେଷ ରାଜା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଉତ୍ତମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଶିଆ। ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହିଁ ଥିଲେ। ଯୋଶିଆଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମୋନ, ଯୋଶିଆଙ୍କ ପିତା ଆମୋନ। ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ଆମୋନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ କାଳ ଶାସନ କରିଥିବା ରାଜା ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅତି କ୍ରୂର ରୂପେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଅତି କ୍ରୂର ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ରାଜା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଜିକିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ହିଜିକିଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହିଜିକିୟଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ରାଜା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଜିକିୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଆଉ ଜିସାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇବେ ହିଜିକିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ତୁମ ଗୃହ ସଜାଡ଼, ତୁମେ ଏଥର ମରିଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ହିଜିକିୟ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ରୂପେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆହୁରି ଆୟୁଷ ମାଗିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ରବ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ହିଜିକିୟଙ୍କର ଆୟୁଷ ଈଶ୍ୱର 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ହିଜିକିୟଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରୁ ସେଇ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସେଇ କାଳରେ ହିଜିକିୟ 2 ଗୋଟି ଭୁଲ କଲେ। ହିଜିକିୟ କରିଥିବା 2 ଗୋଟି ଭୁଲ ଅଛି 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କାଳରେ। ଈଶ୍ୱର ବଢ଼ାଇଥିବା ଆୟୁଷ କାଳରେ ସେ 2 ଗୋଟି ଭୁଲ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ମନରେ ଗର୍ବ କଲେ। ମନରେ ଗର୍ବ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆଉ ବାବିଲୋନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖାଇଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜିସାୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଜିସାୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା ପରେ ଆମେ
जिसाया पुस्तक 36 अध्याय 37 अध्याय 38 अध्याय 39 अध्याय आम पढ़ी था। जिसाया हिजकिया को अनुसरण करुवे। यह एक भूल। प्रथम भूल होची यह मनरे गर्व करी आपणार समस्त रहस्य विषय धन भंडार मंदिर को जेरूशलेम मंदिर को समस्त विषय हिजकिया बाबिलोनीय लोक को देखाइबार ता गोटे भूल है। आउ गोटे भूल होची मनुष्य पर एक व्यक्ति को हिजकिया ईश्वर बढ़ाई से एक 15 वर्ष काल मनुष्य को हिजकिया जन्म कराइबार जन्म देवार यह हूँ आउ एक भूल। यह हूँ आउ गोटे द्वितीय भूल। आम जानू इस्राएल राज्य को शासन करथिबा राजा मानक मध्य आहाब इस्राएल माने अति क्रूर भाव में शासन कले। सेहीपरि जिहुदी राज्य को शासन करथिबा राजा मानक मध्य अति क्रूर भाव में शासन करथिबा राजा किए अछंती कहले हिजकिया पुत्र मनुष्य ईश्वर वृद्धि करथिबा वर्ष मानरे जन्म देथिबा मनुष्य अति क्रूर भाव में जिहुदा राज्य को शासन कला परि आमने देखि थाउ। एहीपरि ईश्वर बढ़ाइथिबा काल रे दुई गोटी भूल कले हिजकिया मनरे गर्व करी समस्त विषय बाबिलोनीय मानन को देखाइबार। आउ गोटे भूल होची ईश्वर देइथिबा ग्रेस पीरियड से 15 वर्ष बोले आमने भाबिले आ हिजकिया अजाणतारे एपरि मनुष्य पर एक पुत्र को जेहेतु ईश्वर ही संतान मान उपहार स्वरूप दियंती तथापि मनुष्य जन्म हेले। मनुष्य से परिवर्तित होगापाई कारण पिता माता ही। आज आम देखिले पिलामाने खराब हो जाउछन्ति। पिलामाने खराब हेबा पछरे कारण किए कहले पिता माता ही। तो यह गोटे भूल। या को मैंने एटा छाड़िले आउ एक घटना को मैंने देखिले। एक घटना हिजकिया एक प्रार्थना एक ईश्वर ताको आयुष काल वृद्धि कराइबार ये समस्त विषय मैंने पढ़ला बेले आम गोटे विषय लगे गोटे विषय मैंने ज्ञात हो ता कौन कहले आमे माने मध्य एबे गोटे वर्ष ईश्वर मान को जीवित रखिले आउरी ईश्वर मान को अनेक वर्ष दियंतु आउरी 5 वर्ष दियंतु आउरी 10 वर्ष दियंतु कहे माने मागी थाओ ईश्वर को आयुष काल माने मागी थाओ दिन संख्या माने मागी थाओ। एपरी मागिला बेले गोटे विषय माने मन रखिबार अछि हुए तो एबे पर्यंत माने ईश्वर को निमंते उचित मते वाक्य अनुसार बंची थाओ। ईश्वर को आमे आउरी 5 वर्ष मागुछे आउरी 10 वर्ष मागुछे ईश्वर आउरी अधिक वर्ष मानकु देले आउरी अधिक समय मानकु देले आमाने सेही समय रे सेही वर्ष मानरे आमाने ईश्वर को पाई न बंची आउरी खराब कार्य करिले एबे थिबा गुण ठारू आउरी एबे थिबा उत्तम रूपे अच्छे एबे आउरी आगो को आमानकु ईश्वर वर्ष देले से वर्ष माने आमाने खराब होई गले बोधे हुए तो आमाने आगामी दिन मानकरे ईश्वर देइथबा वर्ष रे नास्तिक रूपे परिवर्तित हो गले ईश्वर को न जानला बेले रही गले ईश्वर को विरुद्ध रे माने बंचिले आउरी अधिक अधिक पाप करिकी गले वर्ष वर्ष मानरे। सेति पाई प्रार्थना कला बेले केबे हेले भी ईश्वर को माने दिन संख्या बढ़ाओ बोली मागंतु ना मागिबा ना। सेति पाई पाउलो कौन कहउछन्ती पाउलो बाइबल भक्त पाउलो कौन कहउछन्ती कहले जीवन धारण ख्रीष्ट मो निमंते जीवन धारण ख्रीष्ट मृत्यु भोग लाभजनक लाभ बोली कहउछन्ती। मुझे बंचुची प्रभु को उद्देश्य मरे प्रभु को उद्देश्य ए प्रकार विषय से कहला परी पत्र गुड़िक मैंने देखि था कहीं मृत्यु लाभ बोली कहउछन्ती। आज पर्यंत मु भल अच्छी ईश्वर को कार्य अच्छी एबे ही मु चली गले एबे ही मरण मते आसिले मते लाभ बोली कहउछन्ती मरण मते आसु बोली कहउछन्ती। एबे ही मु एई प्रकार अवस्था रे उत्तम रूपे बंचिला बेले चली गले मु ईश्वर को पाद निकट चली जीवी तेणु मरण लाभ बोली कहउछन्ती मरण आसु बोली कहउछन्ती। सेति पाए
ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସିନା, ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିବା କି? ହିଜକିୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ, ହିଜକିୟ ମନରେ ଗର୍ବ କଲେ, ମନସ୍ୱୀ ପରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ, ମନରେ ଗର୍ବ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଇଥିବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଉଚିତ ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ମନସ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମନସ୍ୱୀ ରାଜା, ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଜିସାୟଙ୍କୁ ହିଁ କରତରେ ଖଣ୍ଡ କରି ବଧ କରାଇଲେ ମନସ୍ୱୀ। ଆଉ ଏ ମନସ୍ୱୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାଲର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଲକୁ ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଜୟ ଆଉ ଆସିଲେ ରାଜା। ଏକ ରାଜା ଆସିବାରୁ, ଆଉ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଆସିବାରୁ, ଯୋଶୀୟ ଆଉ ମନସ୍ୱୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଲ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ବାଲ ପ୍ରତି ପୂଜା, ବାଲ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଛି। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଭଗ୍ନ କଲେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାଲ ଦେବ ପ୍ରତି ରହିଯାଇଥିବା ସେ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଯିରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ମନେକରି ଏବେ ଯିରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇବାର ଘଟିଲା। ଯିରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯିରେମିୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଆମେ ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯିରେମିୟଙ୍କୁ। ଯୋଶୀ ଆପଣ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯିରେମିୟଙ୍କୁ। ଯିରେମିୟ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତୁମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଏ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇ କୁହ, ତୁମେ ଯାହା କହିବାକୁ କୁହ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଥିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଲ ଦେବ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ। ଏବେ ଯିରେମିୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫେର, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଯିରେମିୟ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପେ ଥିବାରୁ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ କିପରି ଯିବି, ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କହିବେ। ଯିରେମିୟ ବାଳକ ବୋଲି କହିଲେ, ଯିରେମିୟ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଯିରେମିୟଙ୍କ ବୟସ 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ବାଳକ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି ଯିରେମିୟ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ଯିରେମିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୂଷା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରକୁ ଯାଅ, ଫାରୋ ନିକଟକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜଡ଼ ଛୁଆ ମୋର, ମୁଁ କିପରି ଯିବି, ମୁଁ କିପରି କହିବି। ସେହିପରି ଆଉ ଜିସାୟ, ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓସ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଯିରେମିୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେପରି କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। କାରଣ ମାର ଉଦରରେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣୁ, ତୁମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ତୁମେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଯିରେମିୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। এই ବିଷୟ ପଢ଼ିବାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମଣିଷ ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି।
कौन सी मनुष्य हेले ईश्वर को बिना संकल्प जन्म होना समस्त मनुष्य जन्म पचर गोटे उद्देश्य रोचे जिरमिया को ईश्वर कहते मुझे तुमको माता उदर में गढ़ा पूर्वर मु तुमको जाने चिन्हे तुमको सेबे ही मो भविष्य वक्तार पे लोक मान तुमको नियुक्त कर आम जन्म पचर कौन सी प्रकार उद्देश्य ना कि बिना कारण ईश्वर मानक अकारण आम जात कले कि सेपरी केबे भावतु ना आज केतेक लोक आपण अपना जीवन में कौन सी विषय हासिल करूँ ना कही से भाविबा विषय घटिला ना भावी निज जीवन को हत्या करुछंती आत्महत्या करुछंती कर ना प्रत्येक मनुष्य पछरे गोटे उद्देश्य अच्छी पर्पज थिला परे आमको ए वाक्य पढ़ा द्वारा जनाजब अच्छे आम मैंने बजार को गले छोट छोट जिनस किणी था छोट छोट जिनस भी आम किणवा पछरे गोटे उद्देश्य रही था ईश्वर आम माँ को गर्भरे 9 मास धरी 9 मास अति सुंदर भाव में निर्माण करुँच आकार को 9 मास ईश्वर कष्ट कर निर्माण करुँच गोटे छोट जिनस बजार मैंने किणिले आम पछरे केते ना कार्य रही कही चिंता कर आम किणी था ईश्वर 9 मास धरी माँ को गर्भरे आम रक्त मांस उत्तम रूपे गठन करुँच कहले आम जन्म पछरे कौन उद्देश्य ना भावुंट कि प्रत्येक मनुष्य जन्म पछरे गोटे उद्देश्य अच्छी तेणु यहाँ जेरेमिया कहते मो बालक मु जाए न पारे मु किपर जीवी ईश्वर कहते ईश्वर कहते आम तुम्हें संगे रहा कही धैर्य दे ईश्वर जीवा निमंते कहले से प्रकार से गले एबे पर्यंत आम कौन कौन देखिलु जेरेमिया पुस्तकर विषय ना जेरेमिया भविष्य वक्ता क्यों क्यों राजा मान समय भाववाणी कहले जेरेमिया भविष्य वक्ता क्यों क्यों राजा मान समय भाववाणी कहले आ राजा माने आत्मिक रूपे किपरि थिले सेमानकर शासन किपरि अछि लोक माने किपरि थिले ए समस्त विषय माने देखुछे जेरेमिया को विषय रे आउरी जोसिया को राजत्व 13 वर्ष रे जेरेमिया भविष्य वाक्य कहबार आरंभ कले माने जेरेमिया को बयस केते होइथिबो जेरेमिया केबे जन्म होइथिबे कहले जोसिया को राजत्व 13 वर्ष रे कहले जोसिया को पूर्वे आमोन को पूर्वे मनसी राजा को समय रे ही से जन्म होइथिबे जेरेमिया मनसी राजा को समय रे से जन्म होइथिबे तबरे जोसिया राजा को राजत्व 13 वर्ष रे आ से भाववाणी कहवा आरंभ कले तापर जोसिया को पर जियोयाकिम तापर जोसिया को राजा को उतारे आ को राजा भी भल नथिबे समस्ते भ्रष्ट जियोयाकिम सिद्दिकियो जेरेमिया को कथा जमा शुणिबे ना जेरेमिया जेते कहले भी जेरेमिया पाखरे रही सिद्दिकियो को कहले मध्य सिद्दिकियो जेरेमिया को कथा शुणिबे ना मात्र मिथ्या भविष्य वक्ता मानकर कथा शुणिबे तद्वारा जेरुसालेम जिहुदा नगर जेरुसालेम नगर जिहुदा किपरि नष्ट हम माने आम देखी था सब पूरा कोलाप्स हो कारण जेरेमिया को कथा न शुणा द्वारा सब विषय नष्ट ही आसीथिबा कष्ट आम जेरेमिया पुस्तक पढ़ी था जेरुसालेम नगर जेरुसालेम मंदिर प्रति आसीथिबा कोलाप्स होला पूरा कारण सिद्दिकियो जेरेमिया को कथा शुणिले ना मिथ्या भविष्य वक्ता मानकर कथा शुणिले तो ये प्रकार एबे पर्यंत माने जेरेमिया पुस्तकर केतेक विषय मैंने जानलु क्यों क्यों भविष्य वक्ता समय से भावाणी कहले आ राजा माने किपर थिले लोक माने किपर थिले से सब विषय देखिले एबे माने जेरेमिया पुस्तकर लेखक जेरेमिया अटंती कि जेरेमिया पुस्तकर लेखक जेरेमिया कि कई विषय मैंने देखिले जेरेमिया पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद बेन्यामीन प्रदेशीय अनाथोत निवासी याजक मानकर मध्यवर्ती हिल्किय्याह पुत्र जेरेमिया वाक्य माने जेरेमिया पुस्तकर लेखक जेरेमिया ही एतरे कौनसी संदेह ना कौनसी भूल ना जेरेमिया पुस्तकर लेखक होचंती जेरेमिया मात्र डायरेक्ट भाव में जेरेमिया लेखिबार नुह आ गोटे विषय कौन कहले डायरेक्ट रूपे थिबा जेरेमिया पुस्तक को जियोयाकिम राजा डायरेक्ट रूपे थिबा
डायरेक्ट रूपे थिबा जिरिमियो पुस्तक को जियोयाकिम राजा रूपे थिबे आ से ताहाको चाकुरे काटी अग्नि दग्ध करेंगे। अग्नि दग्ध कर जाले पोड़ीदे। डायरेक्ट रुतबा जिरिमियो पुस्तक को अग्नि दग्ध कर पोड़ीदे। ईश्वर पुणी जिरिमियो को कहे पुनर्बार लेख, पुनर्बार जिरिमियो पुस्तक लेख बोली कहे। लेखिबार कहले ता साधारण विषय कि ता कौन सी प्रकार साधारण विषय नुहे। गोटे पुस्तक को लेखिबा ता साधारण विषय नुहे। आमने बाइबल 66 पुस्तक आमने देखिले पुरातन नियम 39 पुस्तक को आमने देखू सेति मध्यरु बड़ पुस्तक बाइबल रे पुरातन नियम बड़ पुस्तक कौन कह माने देखिले प्रथम बड़ पुस्तक होची गीत संहिता। तापर द्वितीय बड़ पुस्तक होची जिरिमियो पुस्तक। आज आमने जाकि परिचय शिखुचे से जिरिमियो पुस्तक होची द्वितीय बड़ पुस्तक, गीत संहिता होची प्रथम बड़ पुस्तक। यह कौन जिसाया पुस्तक रे 66 अध्याय अच्छी। जिसाया पुस्तक बड़ बोली कह जाता एपरी कहब कि अध्याय को देखी गोटे पुस्तक बड़ कि सान बोली कह जाए। एबे देखंतु गीत संहिता पुस्तक रे गीत संहिता रे 117 अध्याय अच्छी। 117 अध्याय 2टी पद ही अच्छी। से परी अध्याय आ केतोटी अध्याय रे 4टी अध्याय 5टी अध्याय अच्छी। 4टी पद 5टी पद रोज गोटे गोटे अध्याय रे ता से अध्याय को देखी गोटे पुस्तक बड़ सान बोली कह जाए ना, किंतु से कथा को धरी गोटे पुस्तक बड़ आ गोटे पुस्तक सान बोली कह जाए। एबे देखंतु जिरिमियो पुस्तक रे 52टी अध्याय अच्छी, मात्र अनेक कथा अच्छी। सेति पई द्वितीय बड़ पुस्तक होची जिरिमियो पुस्तक। तेणु एबे पुणी लेखिबार अच्छी जिरिमियो पुस्तक। पुणी लेखिबार कहले सहज कि एबे माने आमाने पेपर किणिकी खाता किणिकी नोट्स किणिकी आमाने पेन रे सहज रे आमे लेखि दउछु, किंतु आगे चर्म पुस्तक रे लेखिबार अच्छी। चर्म पुस्तक किणिबार अच्छी, सेतिरे पुनर्बार द्वितीय थर पर लेखिबार अच्छे। समस्त विषय केते कष्ट चिंता करंतु, केते खर्च सहित जड़ित चिंता करंतु। चर्म पुस्तक रे लेखि ता पुणी रोल रूपे बांधी ता आउतरे रखिबार अच्छे साहित्य करिके। तेणु एबे जिरिमियो पुणी लेखिबार अच्छी। तेणु जिरिमियो अपना पाखर बारुक को डाकी जिरिमियो कहिबार बारुक लेखिबार, जिरिमियो कहिबार बारुक लेखिबार। बारुक लेखिले जिरिमियो कहले बारुक लेखिले द्वितीय थर पर लेखिले जिरिमियो पुस्तक। सेपरी द्वितीय थर पर लेखिथिबा पुस्तक आज आम आखि सम्मुखरे अछि जिरिमियो पुस्तक। तारे देखंतु जिरिमियो पुस्तक आमानक आखि सम्मुख को आसीबा पई केते कष्ट करा जाय अछि। द्वितीय थर पर लेखिले से विषय माने देखु जिरिमियो पुस्तक 36 अध्याय 32 पद। जिरिमियो पुस्तक 36 अध्याय 32 पद। जिरिमियो पुस्तक 36 अध्याय 32 पद थरा माने देखिले तो जिरिमियो आउ खंडे पुस्तक नहीं नेरियर पुत्र बारुक लेखक को देले। जिहुदार राजा जियोयाकिम जो पुस्तक अग्नि रे दग्ध करथिला तैर समस्त कथा से जिरिमियोंकर मुखर शुणी तैरे लेखिला। पुणी ताहा छड़ा सेई प्रकार आउ अनेक कथा तैरे युक्त करागला। देखंतु जियोयाकिम जो पुस्तक जिरिमियो पुस्तक डायरेक्ट रूपे थिले ताकू दग्ध कले अग्नि रे। तेणु आउ थरे जिरिमियो कहिबार बारुक लेखिबार, जिरिमियो कहिबार बारुक लेखिबार आउरी केतेक विषय सेतरे ऐड करागला, माने अपडेट करी लेखा जाय। आज आम आखि सम्मुखरे अछि से पुस्तक द्वितीय थर लेखा जायतिबा पुस्तक आज आम आखि सम्मुखरे अछि। जिरिमियो कहिले बारुक लेखिले, माने लेखक किए स्वयं जिरिमियो ही। लेखक होचंदी जिरिमियो ही। लेखक किए कहले जिरिमियो कहे जानलु। आ जिरिमियो काहा पाई लेखुचंदी? इस्राएलियो मानक पाई ना जिहुदी मानक विषय? इस्राएलियो मानक पाई ना जिहुदी मानक पाई? कोई माने आलोचना कले आ जिरिमियो इस जिहुदी मानक पाई लेखुचंदी। सेतेबेले को इस्राएल माने अश्रिय मानक निर्वासित होई सारी थिले। तेणु जिहुदी मानक पाई जिरिमियो लेखुचंदी। समय केबे केउ समय रे लेखिले, केउ समय रे समय केबे कय मान आलोचना कले आ जोसियो राजत्वर 13 वर्ष रे, जोसियो राजत्वर 13 वर्ष रे जिरिमियो बाबाणी कहले समय कहूँ ख्रीष्ट पूर्व
626 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626 ବର୍ଷ 626 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ସିଦିକିଅ ଶେଷ ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବା ବାବିଲୋନର ଜିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଶୀୟ ରାଜତ୍ୱର 13 ବର୍ଷରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଯୋଶୀୟ ରାଜାର 13 ବର୍ଷ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626 ବର୍ଷ ଆଉ ବାବିଲୋନରେ ଏମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ସମୟ 40 ଇୟର୍ସ କହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି 40 ବର୍ଷ ସମୟ ଏ ଭାବାଣୀ କହିବାର ଘଟିଲା। ଜିରିମିୟ 40 ବର୍ଷ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ 20 ବର୍ଷ ଜିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପୂର୍ବେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 626ରୁ 606 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବିଲୋନକୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606 ବର୍ଷରେ 626ରୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀ ସେମାନେ 606ରେ ଗଲେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ 606ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ କିନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626ରୁ ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଭାବବାଣୀ କହିଲେ ବି ସେମାନେ କାହିଁକି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ କହିଲେ ସେମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜିରିମିୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଜିରିମିୟଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣର ଭାର ଜିରିମିୟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏକ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସେବକର କଷ୍ଟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆହୁରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ବିଳାପ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଉଅଛି ବିଳାପ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାରଣ ଜିରିମିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଜିହୁଦା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଳାପ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜିରିମିୟଙ୍କ ଠାରେ ଜିରିମିୟ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ କରି କରି ପ୍ରଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଲେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଅଛି ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ତଥାପି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହ କାହିଁକି ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ମଜା ଏଇ ଜଗତରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନଥିଲେ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିକି ମରିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ଉତ୍ତାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଏଇ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ମରିଗଲେ ଅଲିଭା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେପରି ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଫେରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କହୁଛେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାର ସେଦିନ କହିଲେ ଜିରିମିୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଲୁ କାହା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେତେବେଳେ ସେ ଭାବାଣୀ କହିଲେ ସମୟ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଏକ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନର ଆକ୍ରମଣରୁ ବାବିଲୋନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
जिरिमिया पुस्तक मुख्य उद्देश्य होची ए सब पुस्तक सारा पढ़ंतु मुख्य उद्देश्य होची बाबिलोन रो भयंकर आक्रमण रो जिहुदी मानक उद्धार करबा पाए जिहुदी मानक मुक्त करबा पाए जिहुदी मानक रक्षा करबा पाए जिरिमियाଙ୍କର प्रयास या माने कहि परिबा कारण माने देखिले जिहुदी माने भयंकर भाव ईश्वरंकर जहाँ इच्छा ना से प्रकार कार्य करुले भयंकर आत्मिक व्यभिचार बोली मैंने कहवा सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर तांको परित्याग करी तांको अन्य पार्श्व रखी असार वस्तु जो वस्तु कि जीवन ना निर्जीव वस्तुर सेवा करुले पूजा करुले गछ को काठ को पूजा करुले तेणु आत्मिक व्यभिचार कला आम समस्त देखा जाऊँ तेणु से कर ना कारण एपरी तुम बचिले ए प्रकार तुमने कंटिन्यू हेले भयंकर भाव में बाबिलोन साम्राज्य बाबिलोन लोक मैंने आसी तुमको आक्रमण करेंगे तुम समस्त को नहीं जीवे तुम बालक मानक तुमको तुम पिला तुमको समस्त को टाणी टाणी घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं जीवे से माने निर्वासित करेंगे तुमको बद्ध करेंगे तेणु परिवर्तन हुआ बोली जिरिमिया से कहबार माने जिरिमिया पुस्तक देखी था एक समय हिजकिया समय सनहेरीब असुर राजा सनहेरीब कौन करेंगे माने 1,85,000 सैन्य मानक धरी जिहुदार चारि पार्श्व जिहुदा को आक्रमण करने चेष्टा करेंगे किंतु हिजकिया और जेसाया प्रार्थना करेंगे प्रार्थना ईश्वर शुणी गोटे दिन गोटे राति जड़े देवदूत को पठाई 1,85,000 सैन्य मानक जड़े देवदूत आसी बद्ध करेंगे कारण सनहेरीब सेठारु चली जाए जिहुदी मानक किसी करेंगे ना आक्रमण करेंगे ना चली जाए इजिकिया प्रार्थना शुणी ईश्वर देवदूत को पठाई से सैन्य मानक बद्ध कराइला आम पढ़िलु कारण एक समय हिजकिया राजा भी अच्छा से शुणिले ईश्वर कथा लोक मैंने शुणा द्वारा सेठारे से माने उद्धार पाइले एठारे मैंने देखिले जिरिमिया भलरे भी अच्छा जोशिया राजा कथा शुणुंट मात्र लोक मैंने शुणुना पर आसवा राजा माने जियोयाकिन सिद्दीकिया माने शुणुना सिद्दीकिया को पाखरे रही जिरिमिया सतर्क कराउथबे तथापि से शुणिबे ना भयंकर आक्रमण उद्धार करने जिरिमिया प्रयास से बुझिला ना से शुणिबे ना आज आम मैंने अच्छु महान सेवक मैंने अच्छा महान सेवक मैंने भक्ति रूपी थे भक्त सेवक मैंने अच्छा माने वाक्य शुणी था से भल अच्छा किंतु से वाक्य शुणी अनुजोग शुणी आम जदि न फेरिबा ताहले आम प्रति दंड घटब ईश्वर वाक्य को आम अन्य पार्श्व रख दौले आम प्रति कौन घटब जिरिमिया भल अच्छा जोशिया राजा भल भी थे किंतु परवर्ती राजा माने केते भ्रष्ट रूपे परिवर्तित होले आम देखुचे से जमा जिरिमिया कथा ईश्वर जिरिमिया द्वारा कुआइले से शुणिले ना से भयंकर आक्रमण से प्रति घटला आम देखी था एक जिरिमिया पुस्तक मुख्य व्यक्ति माने क्यों माने आम देखा जाती जिरिमिया पुस्तक मुख्य व्यक्ति मेन पर्सन आम जोशिया राजा सिद्दीकिया राजा पर्यंत 5 जन राजा देखा जाती जिरिमिया देखा जाती बारूक देखा जाती नबूकदनेस्सर देखा जाती एबेद-मेलेक नामक जन नपुंसक विषय मैंने पुस्तक पढ़ी था जोशिया सिद्दीकिया पर्यंत 5 जन राजा ए देखा जाती जिरिमिया बारूक नबूकदनेस्सर एबेद-मेलेक नामक नपुंसक मान देखा जाती ये एबेद-मेलेक किए कहे मैंने आलोचना कले एबेद-मेलेक जड़े नपुंसक आ जिरिमिया को पंख कूपर पकाई देले एबेद-मेलेक नामक नपुंसक जिरिमिया को रक्षा करेंगे देखंतु तापर एबेद-मेलेक जेहेतु जिरिमिया को साहाय्य कले
ଆଉ ଏବଦମେଲେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଲେ। ଏବଦମେଲେକ ଜିରିମିୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଜିରିମିୟ କହିବେ ଆସନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ବାବିଲୋନ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ, ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ସେମାନେ ଆସିକି। ସେଇ ଆକ୍ରମଣରେ ତୁମେ, ମୁଁ ଓ ବାରୁକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲି ଜିରିମିୟ ଏବଦମେଲେକଙ୍କୁ କହିବାର ଘଟିଲା। ଜଣେ ନପୁଂସକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଯେପରି ରାହାବ ନାମନୀ ବେଶ୍ୟା ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାହାବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ। ସେହିପରି ଏବଦମେଲେକ ନାମକ ନପୁଂସକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି ଜିରିମିୟ ଆପଣା ସେବକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚାଇ ଆଉ ଏବଦମେଲେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ, ବାରୁକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଠାରେ ଏବଦମେଲେକ ଜଣେ ନପୁଂସକ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମୋସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୋସା କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଡ଼ ଜୀବ, ମୁଁ ମଣିଷ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ମିଶ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେତା ଭାବରେ କଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାଇ ଆଣିବା ନେତା ରୂପେ କଲେ ମୋସାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଦାଉଦ ମେଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଯିବା, ବାଡ଼ି ଧରି ମେଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଥିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜା ରୂପେ କରିଲେ। ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଦାସ ରୂପେ ଥିବା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନୀ କଲେ। ସେହିପରି ଜିରିମିୟ ବାଳକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଏବଦମେଲେକ ନପୁଂସକ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଜୀବ ଭାବରେ ଅଛୁ କି? ମେଷ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କି? ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କି? ନା ନପୁଂସକ ଭାବରେ ଅଛୁ କି? ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଅଛୁ କି? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଅଛୁ କି? ମାନେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଆମଠାରେ ରହିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ରଖିବେ। ତ ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଲୁ, କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଲୁ, ସମୟ ଜାଣିଲୁ ଆମମାନେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବଦମେଲେକ, ବାରୁକ, ଜିରିମିୟ, 5 ଜଣ ରାଜା, ନବୁକଦ୍ନେସର, ମେନ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆମମାନେ ଏକ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେହି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି କି? ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହ ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କେହି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ସମୟକୁ ପୂର୍ବେ ସିପୋନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସିପୋନିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରହିବେ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିପୋନିୟଙ୍କ ପରେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପରେ ହବକୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସିପୋନିୟ, ଜିରିମିୟ, ହବକୁକ, ତାପରେ ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆଉ এই ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜିରିମିୟଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆଉ ଏଥର ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ହେବାର ଅଛି। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରିବାର ଅଛି। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ନିନିବି ନଗରର ପତନ ବିଷୟରେ ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖୁଥିବେ। ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆପଣ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିବେ କହିଲେ? ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ବା ନିନିବି ନଗରର ପତନ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିବେ। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲା। ନିନିବି ନଗରର ପତନ କିପରି ଘଟିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖୁଥିବେ। କାରଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ
बाबिलोन साम्राज्य शक्तिशाली हेबार अछि आ सब साम्राज्य को पराजित करी से नंबर 1 हेबार अछि कहले। आ बाबिलोन साम्राज्य को पूर्वर शक्तिशाली साम्राज्य भाव में मिस्र साम्राज्य अच्छी, तापर असीरिया मान साम्राज्य अच्छी, तापर थर्ड नंबर अच्छी बाबिलोन साम्राज्य। मात्र ए बाबिलोन साम्राज्य कौन कला माने असीरिया मान को पराजित कला। तापर कार्केमस नामक गोटे युद्ध घटिला, कार्केमस नामक गोटे युद्ध घटिला। से युद्ध में बाबिलोन साम्राज्य बाबिलोन मिस्र को मध्य पराजित कला। नाहुम भविष्यवक्ता पुस्तक में देखी था असीरिया मान पराजित विषय। तापर कार्केमस नामक गोटे युद्ध घटिला, से बाबिलोन साम्राज्य मिस्र साम्राज्य को मध्य पराजित कला। एबे नंबर 1 रे बाबिलोन साम्राज्य अच्छी। एबे ताहा जिहुदी मानक जिहुदा राज्य पर आसीबार अछि। जिहुदा साम्राज्य को मध्य पराजित करी से जिहुदा मानक निर्वासित करी नहीं जाबाको आसु अछि बाबिलोन साम्राज्य। एपरि बाबिलोन साम्राज्य असीरिया मानक मिस्र ताठार शक्तिवान रूपे थिबा ताठार बलवान रूपे थिबा दुई गोटी साम्राज्य को पराजित करी जिहुदी मानक आक्रमण करबा पई आसी अछि ख्रीष्टपूर्व 606 वर्ष रे। सेते बेले एपरि जिहुदी मानक ऊपर जेरूसलेम नगर पर आक्रमण कला बेले केतेक लोक मानक टाणी नै जाउथला बेले केतेक लोक मानक टाणी न जाउथला बेले आउ सेते बेले आउ जने भविष्यवक्ता मध्य माने देखि थाउ जिहुदी मानक ऊपर को बाबिलोन साम्राज्य आक्रमण करबे ख्रीष्टपूर्व 606 वर्ष रे। एबे जिरिमिया को समकालीन भविष्यवक्ता किए किए कहले सिफोनियो जिरिमिया हबकुक नाहुम आउ जने भविष्यवक्ता मध्य देखा जाती से होचंती अबोधिय भविष्यवक्ता। अबोधिय भविष्यवक्ता इदोमियो मानकर पतन विषय इदोमियो मानक विषय लिखुथिबे। अबोधिय भविष्यवक्ता इदोमियो मानक विषय लिखुथिबे। ए इदोमियो माने क्यों माने कहले ऐश्वर्य संतान होचंती इदोमियो माने। ए इदोमियो माने कोन करूथबे कहले जेते बेले बाबिलोन जिहुदी मानक निर्वासित करी नै जाउथबो सेमान को मारुथबो सेते बेले जिहुदी माने खसी की पळाउथले। ए इदोमियो माने कोन करबे माने जिहुदी मानक धरि की बाबिलोनिया मानक दे दोथबे। सेते बेले ईश्वर इदोमियो मानक विषय मध्ये भविष्यवाणी कहबे। ताई आमाने अबोधिय पुस्तक रे देखि थाउ इदोमियो मानक विषय सेमानक विषय मध्ये आमाने अबोधिय पुस्तक देखि थाउ। माने जिरिमिया को समकालीन भविष्यवक्ता माने होचंती सिफोनियो जिरिमिया हबकुक नाहुम अबोधिय माने समस्ते जिरिमिया को समकालीन भविष्यवक्ता। बाबिलोन साम्राज्य असीरिया मानकर पराजित असीरिया मानक किपरि आक्रमण कला आउ मिस्र ऊपर किपरि आक्रमण तापर इदोमियो मानक ए समस्त विषय ए भविष्यवक्ता माने लेखिबार माने देखि थाउ। तापर एबे माने आगु देखिले जिरिमिया को विषय आलोचना कले आउ जिरिमिया को ईश्वर विवाह करिवो नाइ बोली कहबे। जिरिमिया को ईश्वर विवाह कर नाइ बोली कहबे। आमाने पूर्व जिसाय पुस्तक पढ़िला बेले जिसाय विवाह करिवे तांको स्त्री भविष्यवक्त्री भाबे थिबे तांकर दुई संतान मध्ये थिबे किंतु एठाको आसिला बेले जिरिमिया को ईश्वर कहबे तुमे विवाह करिवो नाइ से मध्ये हाँ करिबी नाइ बोली कहबे। काहे कि ईश्वर जिरिमिया को विवाह करिवो नाइ बोली मना कले कहले गोटे कारण अछि कौन कहले आसंता दिन मानकर ए नगर को ए नगर ध्वंस होगा जाऊँगी ए नगर को मारिबे बोली भाविछि ए नगर को बाबिलोन साम्राज्य आसी आक्रमण करिवो तेणु एपरि समय तुमे विवाह करी संतान मान जन्म देव से जदि यही लोक मान परिवर्तित हो ताले सेमाने मते विनष्ट हेबे तेणु तुमे विवाह कर नाइ बोली कहबे जिरिमिया से प्रकार जिरिमिया मते विवाह करिवे नाइ। गोटे विचित्र विषय कौन कहले आ भविष्यवक्ता माने आश्चर्य लगे भविष्यवक्ता माने ईश्वर जहाँ कहले ताहा करिवार ईश्वर को आज्ञा होई बंचिबार भविष्यवक्ता माने ईश्वर जहाँ कहले ताहा करिवार ईश्वर को कथा से माने सुनिबार जी लोक ईश्वर जहाँ कहले से सही प्रकार कले भविष्यवक्ता माने ईश्वर कथा शुणिबार। आज जदि लोक मानक
ଏହା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ଏହା ମନା କରୁଅଛ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କର ବୋଲେ ତାହା କରିବାର, ଯାହା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜେରେମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏ ସମସ୍ତ କୁହାଯିବା ବିଷୟ ଜେରେମିୟା ଆପଣ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ। ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆପଣ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଲେଖିବାର ଏ ସମସ୍ତ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଳାପ କଲେ, ବିଳାପ କରି କରି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଥରେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଧ୍ୱନି ଓ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି, ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ତୁମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ, ତୁମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଓ ତୁମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କାଜନକ କରିବା। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁତା ଦେଖିବ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁତା ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଯୁଦାକୁ ବାବିଲ ରାଜାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବିଲକୁ ଘିନି ସେଇ ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କରିବ। ଜେରେମିୟା ଦେଖିବାର ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି এই ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ। ଜେରେମିୟା ତୁମ ଚକ୍ଷୁତା ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜେରେମିୟା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜେରେମିୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବାବିଲୋନୀୟ ମାନେ ଆସିବେ, ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ନଗରକୁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜେରେମିୟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ସଚେତନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଳାପ କରି କରି ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ତଥାପି ଜେରେମିୟାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ନାହିଁ, କେହି ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ରାଜାମାନେ ଶୁଣିବେ, ମାତ୍ର ଜେରେମିୟା ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ହେଲେ ବି ରାଜା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଜେରେମିୟାଙ୍କ କଥାକୁ। ଆସିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ନେଇଯିବେ ବୋଲି, ତଥାପି କେହି ହେଲେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ତହିଁରେ ପଶହୁର ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ବିନ୍ୟାମିନ ନାମକ ଉପର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ହରିକାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲା। ଜେରେମିୟା ଏପରି କହିବାରୁ ଜେରେମିୟା ସଚେତନ ସତର୍କ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆକ୍ରମଣ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜେରେମିୟା ଏପରି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ, ତୁମେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଆଉ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହରିକାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ। ସେ ଜେରେମିୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। 20 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲାଇ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ, ତୁମେ ଜୟ କରିଅଛ, ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟାଉଲି କରନ୍ତି। ଜେରେମିୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ ବୋଲି ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଗାଳି, ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା, ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ପରିହାସ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜେରେମିୟା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ପ୍ରକାର 10 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର ଅପବାଦ ଶୁଣିଅଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ଝୁଣ୍ଟିବାର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁମମାନେ ଅଭିଯୋଗ କର, ଆମମାନେ ହିଁ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା, କେଜାଣି ସେ ଭୁଲିଯିବ, ତାଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କ'ଣ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଜେରେମିୟା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ, ଏକ
ଏକ ସମୟରେ ଜୁନସ୍ ନିନିବି ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ନିନିବି ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିନିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ନିନିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ଆଗତ ଆକ୍ରମଣରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତୁମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ବୋଲି ଜେରେମିୟା କହିବେ। ତଥାପି ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କେତେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଏକ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଭାଗରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ତାହା ମାନେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ମାନେ ଏଥିରେ ଥିବା 52ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ କହିଲେ 6 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା 52ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିବାର। ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଉ ଜେରେମିୟା ସଚେତନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିରେ ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଜେରେମିୟା ସଚେତନ କରିବାର। ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 36 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ହେଉଛି 39 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 45 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରୁସାଲେମ ପତନ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେଉଛି 46 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 51 ଅଧ୍ୟାୟ ଜିହୁଦାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 9ଗୋଟି ଦେଶକୁ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବିଷୟରେ। 9ଗୋଟି ଦେଶ ମୋଆବ, ଆମୋନୀୟ ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ, ମିଶ୍ର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବବାଣୀ କହିବାର। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ହେଉଛି 52 ଅଧ୍ୟାୟ ସିଦିକିୟର ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମ ଆକ୍ରମଣରେ ସିଦିକିୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜେରେମିୟା ସିଦିକିୟକୁ ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଥିବେ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ରାଜା ଆସିବେ ବାବିଲୋନର, ଆସି ସିଦିକିୟଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦିକିୟଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ସିଦିକିୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବେ। ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ସେବକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେବକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବେଦମେଲେକ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଏବେଦମେଲେକକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଶୋରି ଗଲେ କି ପାଶୋରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାମରେ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏବେଦମେଲେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ। ଏବେଦମେଲେକ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏବେଦମେଲେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ଏଥିରେ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଲେଖାଇଲେ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ। ତ ଏକ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜେରେମିୟାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ଏହା ହେଉଛି ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ ଶିଖିଲ କହି, ପରିଚୟ ଶିଖିଲ, ବୁଝିଲ କହି ଆଶା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏଇ ଜେରେମିୟା ହିଁ ଲେଖିଥିବା ଜେରେମିୟାଙ୍କ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବାଇବେଲରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବିଷୟ ପଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନେ ସେମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନେ ସେ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେବକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଜଣାଉଥିଲେ। ଆମମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ?
ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। এই କଥା କହି ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।